এখানে দেখ এক্সারসাইজ 6 তে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এরকম। আমাদের একের দাগের ABCDEF গুলো আগে হয়েছিল। এখানে 3 নাম্বার প্রবলেমটা দেখ কি বলেছে। ক্যাপিটাল এসটা বলেছে একটা সেট অফ টু এলিমেন্টস। লেট ক্যাপিটাল এস বি দ্য সেট অফ টু এলিমেন্টস। দিয়ে এখান থেকে দেওয়া আছে how many different binary composition can be defined on S. How many different binary composition, প্রশ্নটা লিখবি how many different binary composition can be defined on S. Can be defined on S. তার মানে এস সেটের মধ্যে দুটো এলিমেন্ট দেওয়া আছে, তাহলে কতগুলো ডিফারেন্ট বাইনারি কম্পোজিশন এস সেটাতে ডিফাইন করা যাবে। আর তার সাথে দেওয়া আছে হাউ মেনি ডিফারেন্ট কমিউটেটিভ বাইনারি কম্পোজিশন, হাউ মেনি, এটা লিখছি না, পরের কোশ্চেনটা লিখ হাউ মেনি ডিফারেন্ট বাইনারি কম্পোজিশন, how many different commutative binary composition can be defined on S. How many different commutative binary composition can be defined on S. অর্থাৎ কমিউটেটিভ বাইনারি কম্পোজিশন কতগুলো আলাদা আলাদা ডিফাইন করা যাবে যদি এস এর মধ্যে দুটো এলিমেন্ট থাকে। তাহলে দেখ এখানে অ্যান্সারটা হবে এরকম। ইন জেনারেল ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি। যদি n অফ a, ঠিক আছে, n অফ a ইজ ইকুয়াল টু, যদি মনে কর সাপোজ n হয়, n অফ a ইজ ইকুয়াল টু n মানে ওই সেটের ভেতরে যদি নাম্বার অফ এলিমেন্টস, যদি ক্যাপিটাল এ সেটটার ভেতরে nটা এলিমেন্টস থাকে, এ সেটের ভেতরে নাম্বার অফ এলিমেন্টস যদি nটা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে টোটাল নাম্বার অফ বাইনারি কম্পোজিশন হবে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার n। কি বললাম, বোঝা গেল? কোনো সেটের ভেতরে যদি টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্টস nটা থাকে, তাহলে ওই সেটটার উপরে ডিফারেন্ট বাইনারি কম্পোজিশন যতগুলো ডিফাইন করা যাবে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার n। আর যদি কমিউটেটিভ বাইনারি কম্পোজিশন যদি ডিফাইন করতে হয়, তাহলে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে n টু দি পাওয়ার n প্লাস n টু দি পাওয়ার n ইন্টু n প্লাস 1/2, n টু দি পাওয়ার n প্লাস n ইন্টু n প্লাস 1/2। তাহলে এখানে n এর মানটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে কত, 2। তাহলে এই ফর্মুলাটা ফেলে দিলে আমরা খুব সহজেই ওখান থেকে কি পেয়ে যাব না, কতগুলো বাইনারি ডিফারেন্ট কম্পোজিশন ডিফাইন করা যাচ্ছে পেয়ে যাব, এবং তার সাথে কতগুলো কমিউটেটিভ বাইনারি কম্পোজিশন হচ্ছে সেই সংখ্যাটাও পেয়ে যাব। তাহলে অ্যান্সারটা এরকম লেখো, if n of a is equal to, if n of a is equal to n, if n of a is equal to n, number of elements যদি n টা থাকে, if n of a is equal to n, then the total number of different binary composition, then the total number of different binary composition defined on the set capital A, then the total number of different binary composition defined on the set capital A different total number of different binary composition defined on the set capital A is, they লেখো 2 to the power 2 to the power n, is 2 to the power 2 to the power n, and the number of different commutative binary composition, and the number of different commutative binary composition defined on capital A is, and the number of different commutative binary composition and the number of different commutative binary composition and the number of different commutative binary composition
and the number of different commutative binary composition defined on the set capital A is দিয়ে লিখবে n to the power n into n plus 1 by 2, n to the power n into n plus 1 by 2. এবার লেখো here n of s is equal to here n of s টা দেখো দেওয়া আছে 2, এখান থেকে লিখবে therefore the number of different binary composition defined on the set capital S is here n of s is equal to 2. Therefore the number of different binary composition defined on the set capital S is therefore the number of different binary composition defined on the set capital S is তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা হয়ে যাবে কত না 2 to the power 2, তার মানে কত হবে এটা 16টা বলো কত আসছে 16 লেখো ইজ ইকুয়াল টু 16। ফর্মুলাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আরেকবার লেখো also the number of different commutative binary composition also the number of different commutative binary composition also the number of different commutative binary composition also the number of different binary composition also the number of different commutative binary composition number of different commutative binary composition which is defined on the set capital S is defined on the set capital S is তাহলে দেখো হয়ে যাচ্ছে কত না বসিয়ে দাও n এর জায়গায় মানটা পুট করে দাও কি দেখো কত আসছে number of বললাম different commutative binary composition defined on the set capital S is কত হলো 8টা হলো 8টা আসছে দেখো তাই তো এইটা আসছে তো হ্যাঁ স্যার নেক্সট লেখো সেমি গ্রুপ বলে একটা গ্রুপ ওয়াইড কে জি কমা কম্পোজ একটা গ্রুপ ওয়াইড কে যদি সেমি গ্রুপ তখনই বলতে পারবো জি কমা কম্পোজ যদি একটা গ্রুপ ওয়াইড হয় তাহলে এই গ্রুপ ওয়াইডটাকে সেমি গ্রুপ তখনই বলতে পারবো যদি কম্পোজটা কি হয় ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ হয়। তার মানে কোনো একটা গ্রুপ ওয়াইডকে সেমি গ্রুপ দেখাতে গেলে জাস্ট কম্পোজটাকে অ্যাসোসিয়েটিভ দেখালেই সেই গ্রুপ ওয়াইডটা কি হয়ে যাবে সেমি গ্রুপ হয়ে যাবে। তাহলে ডেফিনেশনটা লিখে রাখো এ গ্রুপ ওয়াইড জি কমা কম্পোজ ইজ সেড টু বি এ সেমি গ্রুপ ইফ কম্পোজ ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ। A group wide G comma compose is said to be a semi group if compose is associative. তার মানে অ্যাকচুয়ালি সেমি গ্রুপ দেখাতে গেলে কটা প্রপার্টি দেখাতে হবে হ্যাঁ দুটো প্রপার্টি দেখাতে হবে কি কি স্যার একটা কমিউটেটিভ একটা অ্যাসোসিয়েটিভ একটা কমিউটেটিভ একটা অ্যাসোসিয়েটিভ আর অ্যালজেব্রিক সিস্টেমটা প্রথমে কমিউটেটিভ হতে হবে তাহলে গ্রুপ ওয়াইড হবে কমিউটেটিভ হলে গ্রুপ ওয়াইড হয় বলেছিলাম এই পড়েছিস কি রে কমিউটেটিভ হলে গ্রুপ ওয়াইড হয়
ক্লোজার প্রপার্টিটাকে কমিউটেটিভ বলে দিয়েছে। লেখ অল্টারনেটিভলি বলে তলায় লেখ, অল্টারনেটিভলি বলে তলায় লেখ, let capital S be a non-empty set, let capital S be a non-empty set, then an algebraic structure S comma compose S comma compose, an algebraic structure S comma composed again, an algebraic structure S comma compose is said to be semi-group if S comma composed again semi-group bola hobe if it satisfies the following axiom. An algebraic structure S comma compose এটাকে বলা হবে is said to be a semi-group if it satisfy the following axiom বা postulates. তাহলে এক নাম্বার দিয়ে লিখবে কি কি অ্যাক্সিওম হবে না, এক নাম্বার দিয়ে লেখো ক্লোজার প্রপার্টি, এর আন্ডারে লেখো ক্লোজার প্রপার্টির আন্ডারে দে ক্লোজার প্রপার্টি মানে কি হবে না, ইফ ফর অল a comma b belongs to S, কমা দিয়ে লিখবে দেন A compose B belongs to S। আর দু নাম্বার দিয়ে যেটা বললাম অ্যাসোসিয়েটিভিটি বা অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি এর আন্ডারে লেখো ইফ ফর অল a comma b comma c, if for all a comma b comma c belongs to S, কমা দিয়ে লিখবে then A compose B compose C is equal to A compose B compose C is equal to A compose B compose C। এই দুটো প্রপার্টি যদি কোনো অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার S comma compose স্যাটিসফাই করে তাহলে সেই অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচারটাকে আমরা গ্রুপ ওয়াইড সেমি গ্রুপ বলতে পারবো। এবার এখান থেকে বলো কোন সেমি গ্রুপ কি গ্রুপ ওয়াইড হতে পারবে? কি গো, কোন সেমি গ্রুপ কি গ্রুপ ওয়াইড হতে পারবে? ইনফ্যাক্ট আমরা বলতে পারবো এভরি সেমি গ্রুপ ইজ এ গ্রুপ ওয়াইড, কারণ সেমি গ্রুপের ডেফিনেশনই কি বলা হয়েছে, এ গ্রুপ ওয়াইড জি কমা কম্পোজ ইজ সেড টু বি এ সেমি গ্রুপ ইফ কম্পোজ ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ। তার মানে ডেফিনেশন থেকে ফলো করছে এভরি সেমি গ্রুপ ইজ এ গ্রুপ ওয়াইড বাট নট কনভার্সলি, কিন্তু এভরি গ্রুপ ওয়াইড সেমি গ্রুপ হতে পারবে না। সেই গ্রুপ ওয়াইডটাকে সেমি গ্রুপ হতে গেলে অবশ্যই অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি মেনে চলতে হবে। তাহলে প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লেখো from the definition of semi group it follows that every semi group is a groupoid but not conversely. From definition of semi group it follows that every semi group is a groupoid but not conversely. প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লিখবে এ সেমি গ্রুপ এস কমা কম্পোজ ইজ সেড টু বি এ ফাইনাইট সেমি গ্রুপ। কোন একটা সেমি গ্রুপকে ফাইনাইট সেমি গ্রুপ তখনই বলতে পারবো এ সেমি গ্রুপ এস কমা কম্পোজ ইজ সেড টু বি এ ফাইনাইট সেমি গ্রুপ। কখন বলতে পারবে না, যখন এই আন্ডারলাইং সেটটা মানে ক্যাপিটাল এসটা, এই আন্ডারলাইং সেটটা কি হবে, ফাইনাইট হবে, অর্থাৎ এই সেটের মধ্যে ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে, আদারওয়াইজ সেমি গ্রুপটা ইনফাইনাইট সেমি গ্রুপ হয়ে যাবে। তাহলে এ সেমি গ্রুপ এস কমা কম্পোজ ইজ সেড টু বি এ ফাইনাইট সেমি গ্রুপ if the underlying
if the underlying set, এখানে underlying set বলতে ক্যাপিটাল যেটা অ্যালজেব্রিক সিস্টেমে যে সেটটা থাকছে, if the underlying set capital S of the algebraic system, if the underlying set capital S of the algebraic system is finite, এই যে otherwise কমা দিয়ে লিখে নেবে, otherwise it is called infinite semigroup, otherwise it is called infinite semigroup, otherwise it is called infinite semigroup. প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লেখো। এবার দেখো কোনো একটা সেটের কার্ডিনালিটি, এটা জানো কার্ডিনালিটি বলতে কি বোঝায়? এই টার্মটা শুনেছো আগে? কার্ডিনালিটি না স্যার। কার্ডিনালিটি মানে হচ্ছে ওই সেটটার মধ্যে কতগুলো সংখ্যক এলিমেন্ট রয়েছে, নাম্বার অফ এলিমেন্টস। ওই যে n অফ a সমান n লিখলাম, তার মানে s এর কার্ডিনালিটি হচ্ছে স্মল n। এবার যদি s কমা কম্পোজড একটা সেমি গ্রুপ হয়, তাহলে এই যে কার্ডিনালিটি অফ s, অর্থাৎ s এর সেটটার যে কার্ডিনালিটি, সেটা কি বলা হচ্ছে কি না, সেটা কি বলা হবে, কার্ডিনালিটি অফ s টাকে বলা হবে কি না অর্ডার অফ দ্য সেমি গ্রুপ, অর্ডার অফ দ্য সেমি গ্রুপ। s কমা কম্পোজ এই সেমি গ্রুপটার অর্ডার বলা হয়, এবং সেটাকে ডিনোট করা হবে কি দিয়ে, এইভাবে। এই যে যেখানেই দেখবে মড চিহ্ন দেওয়া আছে, মড দেওয়া মানেই জানবে এটা অর্ডার অফ এস বোঝাচ্ছে, বা ওই সেটটার কার্ডিনালিটিটাকে ইন্ডিকেট করছে। অর্থাৎ ওই সেটের মধ্যে নাম্বার অফ এলিমেন্টস কতগুলো আছে। আগের যে এক্সাম্পলটা করলে ওখানে এস এর মধ্যে যেহেতু দুটো এলিমেন্ট ছিল, সেই জন্য মড এস ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো কি না 2, কারণ ওর কার্ডিনালিটিটা হচ্ছে 2। তাহলে এখানে লিখে রাখো, ইন দ্য সেমি গ্রুপ এস কমা কম্পোজ, in the semi group S comma compose, the cardinality of S, the cardinality of capital S is called, S এর কার্ডিনালিটিকে বলা হবে is called the order of the semi group and is denoted by, the cardinality of S is called the order of the semi group, order মানেই হচ্ছে ওর মধ্যে নাম্বার অফ এলিমেন্টস, যে is called the order of the semi group and is denoted by, and is denoted by দুদিকে এরকম মড চিহ্ন দিয়ে যেমন লেখে, and is denoted by এটা। এবার লেখো নেক্সট হেডিং দাও এক্সাম্পলস অফ সেমি গ্রুপ বলে, এক্সাম্পলস অফ সেমি গ্রুপ, এক্সাম্পলস অফ সেমি গ্রুপ। দেখো সেমি গ্রুপের উদাহরণ কি হবে, অনেক সেমি গ্রুপ আছে, এর মধ্যে কয়েকটা এখানে উদাহরণতে বলবো। 1 নাম্বার দিয়ে লেখো এক্সাম্পলস অফ সেমি গ্রুপের আন্ডারে দে লেখো জেড কমা প্লাস, কমা দিয়ে লিখবে আর কমা প্লাস, কমা দিয়ে লেখো কিউ কমা প্লাস আর সেমি গ্রুপস। বলতে পারবে জেড কমা প্লাস, আর কমা প্লাস, আর বললাম কিউ কমা প্লাস, এগুলো কি করে সেমি গ্রুপ হচ্ছে বলো তো? স্যার অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করছে বলতে। অ্যাসোসিয়েটিভ, এবং শুধু অ্যাসোসিয়েটিভ কেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লোজার প্রপার্টিও হোল্ড করবে। এখানে দেখো অ্যাডিশন আছে, বাইনারি কম্পোজিশন অ্যাডিশন আছে, তার মানে দুটো ইন্টিজারের যোগফল একটা ইন্টিজার, দুটো রিয়েল নাম্বারের যোগফল একটা রিয়েল নাম্বার, আবার দুটো রেশনাল নাম্বারের যোগফল একটা রেশনাল নাম্বার। সেই জন্য অ্যাডিশনের রেসপেক্টে ক্লোজার প্রপার্টি দেখো অলওয়েজ হোল্ড করবে। আর যে কোনো দুটো, যে কোনো তিনটে যদি ইন্টিজার নাও বা রিয়েল নাম্বার নাও বা রেশনাল নাম্বার যদি নাও, তাহলে তাদের মধ্যে দেখো অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টিও হোল্ড করবে। যেমন 4 5 6 যদি তিনটে ইন্টিজার নাও, ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে 4 প্লাস 5 প্লাস 6 করলে যা আসবে, 4 প্লাস 5 প্লাস 6 করলেও সেটা একই আসবে। একই রকম ভাবে রিয়েল নাম্বার থেকেও তুমি এই জিনিসটা দেখাতে পারবে। সেই জন্য এই তিনটেই হচ্ছে কি না, তিনটেই হচ্ছে দেখো সেমি গ্রুপের উদাহরণ। নেক্সট লেখো প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে 2 নাম্বার দিয়ে লিখবে,
যে জেডএন কমা ডট, জেডএনটাকে কি বলা হয় বলেছিলাম, জেডএনটাকে কি বলা হয় A বলেছিলাম, set of ওই n numbers modulo এন নাম্বারস মডিউলো। রেসিডিউ অফ ক্লাস residue হ্যাঁ কিচ্ছু বলিস না বল বাড়িতে। The set of all residue classes of modulo n. এই জেডএন কমা ডটটা হবে ইজ এ সেমি গ্রুপ একটা, ইনফ্যাক্ট এটা একটা কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ হবে। ফুল স্টপ দিলে ইজ এ সেমি গ্রুপ অলদো, ফুল স্টপ দিয়ে লিখবে অলদো ইট ইজ এ কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ, although full stop দিয়ে লিখো it is a commutative semi group, দিয়ে একটা ব্র্যাকেট দাও। কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ কাকে বলবো, তার ডেফিনেশনটা ব্র্যাকেটে লিখে রাখো, a semi group s comma compose, although বললাম it is a commutative semi group, যে ব্র্যাকেটে লিখে রাখো a semi group s comma compose is said to be a commutative semi group if S comma compose এই সেমি গ্রুপটাকে কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ বলবো if compose is কি কমিউটেটিভ। তার মানে কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ দেখাতে গেলে কি দেখাতে হবে, টোটাল কটা প্রপার্টি দেখাতে হবে, তিনটে প্রপার্টি দেখাতে হবে, ক্লোজার, অ্যাসোসিয়েটিভ, তার সাথে কমিউটেটিভ, তবে সেই সেমি গ্রুপটাকে কমিউটেটিভ সেমি গ্রুপ বলতে পারবো। 3 নাম্বার উদাহরণ লেখো, জেড কমা ডট কমা দাও, জেড কমা ডট কমা দিয়ে লেখো আর কমা ডট and q comma dot are all semi groups, z comma dot q comma dot r comma dot are all semi groups, কারণ এখানে বাইনারি কম্পোজিশনটা মাল্টিপ্লিকেশন নিয়েছি, তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে যে কোনো দুটো ইন্টিজারের গুণফল কি হবে সেটাও একটা ইন্টিজার আসবে, তার মানে ক্লোজার প্রপার্টি মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে হোল্ড করবে। আবার দুটো রিয়েল নাম্বারের প্রোডাক্ট করলে সেটাও একটা রিয়েল নাম্বার হবে, বা দুটো রেশনাল নাম্বারের গুণফল একটা রেশনাল নাম্বার বলতে পারবো। তার মানে কি হচ্ছে, মাল্টিপ্লিকেশন বা ডটের রেসপেক্টে ক্লোজার প্রপার্টি স্যাটিসফাই করছে। ঠিক একই রকম ভাবে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টিও মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে, বাইনারি অপারেশন মাল্টিপ্লিকেশনের রেসপেক্টে স্যাটিসফাই করবে। যে কোনো দুটো বা তিনটে যদি রিয়েল নাম্বার নাও, ওই তিনটে রিয়েল নাম্বারের মধ্যে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি অলওয়েজ হোল্ড করবে। তাহলে জেড কমা ডট আর কমা ডট কিউ কমা ডট যেমন সেমি গ্রুপ হচ্ছে, তেমনি জেড কমা প্লাস আর কমা প্লাস আর কিউ কমা প্লাসও সেমি গ্রুপ আমরা বলতে পারছি। তাহলে বলো দেখি এমন একটা সেমি গ্রুপ, এমন একটা গ্রুপ ইয়ের উদাহরণ দাও, গ্রুপ ওয়াইডের উদাহরণ দাও যেটা সেমি গ্রুপ হবে না। সেমি গ্রুপ হবে না এমন কি হবে উদাহরণ গ্রুপ ওয়াইডে, না সেটা হবে দেখো জেড কমা মাইনাস, বলতে পারবে কেন এটা সেমি গ্রুপ হবে না বা কোথায় আটকাবে এটা? অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করবে না। হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করবে না। এবার বলো কিভাবে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ড করবে না, বল কি বলেছিস? না, যে কোনো তিনটে ইন্টিজার যদি নিই, অ্যাসোসিয়েটিভ মানে তিনটে সংখ্যা নিতে হবে, 2 3 4 বা 2 3 8 এরকম যদি তিনটে সংখ্যা নিই, তাহলে এখানে বাইনারি অপারেশনটা দেখো আছে সাবট্রাকশন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে পারবো না 2 - 3 - 8 এটা একবার করব, এটা যা হবে আর একবার 2 - 3 - 8, যে দেখবে এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা সেম আসবে না। এখান থেকে কত আসছে -9, আর এখান থেকে দেখো কত আসছে 7।
এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টিতে আটকে যাবে, সেই জন্য জেড কমা মাইনাসটা কিন্তু ইজ নট এ সেমি গ্রুপ, অলদো ইট ইজ এ গ্রুপ ওয়াইড। ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ড করবে, কিন্তু এখানে এটা তোমার সেমি গ্রুপ হবে না। তাহলে এখান থেকে লিখে দাও 4 নাম্বার না 5 কত নম্বর উদাহরণ হবে দেখো, যে লিখে দাও জেড কমা মাইনাস ইজ নট এ সেমি গ্রুপ as the binary operation minus, মাইনাসটাকে একটা সিঙ্গেল কোটের মধ্যে রাখবে, as the binary operation minus does not satisfy the associative property, as the binary operation minus does not satisfy the associative property। দেখো যত ডেফিনেশন বললাম আর যে কথাগুলো বা উদাহরণগুলো হলো পড়ে এবার দেখো, যদি কোনো কারোর কোশ্চেন থাকে এখান থেকে বলো এবার।